पवित्र स्थान तहसील गढ़शंकर जिला हुशियारपुर ਦੀਆਂ ਮਨਮੋਹਕ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਦਾਰ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। गुरु जी की अपार कृपा नाल बह रहे झरने ते सरोवर च संगत इशनान करके अपना जीवन सफला करती है। संगतां दी सहूलत लई लंगर निरंतर चलदा है, जिथे देश विदेश तो श्रद्धालु अपना वध तो वध योगदान पाउंदे रहिंदे हन। देश विदेश तो इत्थे हर रोज संगत नतमस्तक होकर गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करती है। इत्थे सरोवर ते इमारत दा निर्माण शुरू है, जिस लई देश विदेश की संगत अपना योगदान ते सेवा कर रही है। सारा दिन इत्थे श्री गुरु रविदास जी की महिमा के गुणगान होंदे हन। गुरु घर की कमेटी के मुख्य काम हैं समाज में फैलियां बुराइयां दूर करना, खूनदान कैंप, अखां दे कैंप लगाने आदि हैं। इत्थे मैडिकल कॉलेज और तकनीकी कॉलेज खोलने का विचार है। इस दे नाल ही सब धर्मां का सत्कार करते हुए श्री गुरु रविदास महाराज के मिशन बेगमपुरा नूं घर घर पहुंचाना है। गुरु घर बारे ताज़ा जानकारी लिए महीनावार पेपर आ धर्म पत्रिका भी शुरू किया गया है। अमृत की एक बूंद ही काफी है, अमृत की एक बूंद ही काफी है। खारा दे नल भरिया छकन लग खुशबू जांदा, खुराल गढ़ विच थां इतिहासक गुरां दी चरण गंगा, खुराल गढ़ विच थां इतिहासक गुरां दी चरण गंगा। चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा, चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। हाँ, चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। लखां पापी तर गए होर करोड़ां तर जाना, होर करोड़ां तर जाना। दूजे कमले कामा चिट्टे बन के बाहर आना, बन के बाहर आना। जेड़े पापी तन नाल बगदी तारा छू जांदी, जेड़े पापी तन नाल बगदी तारा छू जांदी। ओ माला दा मन का सोहंग विच परो जांदा, खुराल गढ़ विच थां इतिहासक गुरां दी चरण गंगा। चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा, चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। हाँ, चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। चरण गंगा दी सदियां बिकर बगदी धारा ए, बगदी धारा ए। सच आखदा पंमी दा पिंड लालो मचारा ए, पिंड लालो मचारा ए। गेड़ 84 वाला जन्म जन्म लई मुक जांदा, गेड़ 84 वाला जन्म जन्म लई मुक जांदा। चरण गंगा दी तारा ना एक वारी छो जांदा, खुराल गढ़ विच थां इतिहासक गुरां दी चरण गंगा। चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा, चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। हाँ, चरण गंगा विच डुबकी ला मन निर्मल हो जांदा। सतगुरु रविदास महाराज जी हजूरी च बैठी साध संगत जीओ, सारियां संगतां बहुत भागां वालियां। अज सतगुरु रविदास महाराज जी की इतिहासक धरती श्री चरण छो गंगा सचखंड खुलालगढ़ साहब विखे वड्डी पंतर दे संगतां ने सतगुरु महाराज की चलाई हुई अंमृत गंगा सचखंड साहिब विखे इशनान करन तो उपरंत सारिਆਂ ने सतगुरु महाराज की जो सरोवर साहब है उसके दर्शन किए है और बेनती अरदास की है।
ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਣ ਵਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਾਣ ਵਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਊਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਣ ਵਟਿਆ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਗਭਗ 93 ਜਾਂ 92 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੂਆਛਾਤ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ। ਤਦ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਵਾਲ ਜਾਤੀਵਾਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਕਿਆ, ਬੜਿਓਂ ਸੇ ਕਹਿ ਰੀਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਹਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਇਹ ਛੂਆਛਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੂਆਛਾਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਧਨਾ ਸੈਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੂਆਛਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਛੂਆਛਾਤ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਰ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਕਫੂ ਨਾ ਖਤਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਬੇਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਛੂਆਛਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਆਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਾਹੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਦੀਵਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੁਝਿਆ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਬੁਝਿਆ ਹੈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਾਨਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਧਨਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਨ ਜੀ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੋ ਬੋਲੇ 100 ਰੁਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, कह रविदास आस लग जीवू, चिर प्यो दर्शन दे पे। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पवित्र बाणी दे विच मनुख नूं बहुत समझाया है कि हे प्राणी, इस संसार दे विच तेरा जो कुछ है वो तैनूं पता है, पर तू सारा दिन अपनी मैं मेरी दे विच तुरदा फिरदा है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 40 शब्द ते एक श्लोक दर्ज ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੇ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ, ਸੰਗ ਚਲਤਾ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਣਾ, ਦੂਰ ਗਬਨ ਸਿਰ ਪਰ ਮਰਨਾ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗੇ ਜਾਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਚ ਕੰ ਬਰਾਵੇ, ਸਭ ਗੜ ਪੀਤਰ ਹਾੜ ਚਲਾਵੇ, कर बंदगी छाड़ में मेरा, हिरदे नाम समार सवेरा, जन्म सरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी जय दसंध्यारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नहीं दुनिया फन खाने। प्यारी साध संगत जीओ, ये शब्द दे विच गुरु महाराज ने सारा दस्या है कि तू जरा सारा दिन अपना अपना करता रहना है कि सोच तेरा इत्थे की है। इसे लड़ी के दूसरे शब्द दे विच गुरु महाराज ने क्या है, जल के पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंक्षी बदे बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, राखो कंध उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाक सिर ढेरी, ए तन हो गयो पसम की टेरी, उच्चे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पात की मीनी, होशा जन हमारा, कह रविदास। प्यारी साध संगत जीओ, इस दे नाल उन्होंने ने दस्सिया है कि तू सारा दिन मेरी मेरी करदा, पर देख तेरा इत्थे कुछ नहीं हैगा, ये जिन्ने भाई बंधु कुटुंब सहेरी है, ये तेरा कोई नहीं है। इस तो बाद तीजे शब्द दे विच, इसे लड़ी दे विच गुरु महाराज ने उस अलाही बाणी दे नाल फिर साध संगत नूं समझाउणा कीता है कि उच्चे मंदिर साल रसोई, ये करी हुण रहण न होई, ये तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गया घास रल गया माटी, भाई बंद कुटुंब सहेरा, वो भी लग गया काड़ सवेरा। देखो भाई बंद कुटुंब सहेरा, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਭੂਆ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਟਾ ਪਟਾਪਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੁੰਬ ਸਹੀ ਮਿੱਤਰ ਮੇਲੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। कुटुंब सेहरी वो भी लगे काट सवेरा, कह रविदास सभी जगह लुटिया, हम तो एक नाम कह छुटिया। सो कहने का भाव है, हे प्यारी साध संगत जीओ, उस ईश्वर नूं कोट कोट नमन करो, उसका सदा ही
ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਪਰੀ ਦਹਿ ਸੰਧਿਆਰਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਿਦਾਨ ਦਵਾਨੇ, ਚੇਤ ਸਨੀ ਦੁਨੀਆ ਫਨ ਖਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸਲਾਦ ਦਾ ਪੰਧ ਦਹੇਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਉਸका ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਮੂਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਚਰਨਛੋਹ ਗੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਸੌਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਾਤੜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਛੋਹ ਗੰਗਾ ਲਈ ਮੁਫਤ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਰਾਮ ਕੇੜਾ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 9417 57352, 9841 13734, 9417 7144। ਆਦ ਧਰਮ ਪੱਤਰਿਕਾ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਸਿਕ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ 120 ਰੁਪਏ। ਸੰਪਾਦਕ ਨਾਜਰਾਮ ਮਾਨ 9417 244 54। ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਅਜੀਤ ਰਾਮ ਖੈਤਾਨ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਦਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਹਨ 9851 27630, 88727 52727, 97796 27888।